ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನಲ್ಲಿ ಬಯಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು 5 ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ಕ್ವಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಯಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಅವರ್ ಫೌಂಡರ್ ಹಸ್ ಸೆಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಇಫ್ ಐ ಲೈ ಐ ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಫ್ ಐ ಟೆಲ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಾದರ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ. ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 25,000 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದು ಅರೌಂಡ್ 25% ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 7,500 ಪೀಪಲ್ who are going to be 6,000 odd people who are going to get this scholarship. So many people go and talk to the world saying that ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬಂತು ಅಂತ. So 6,000 families will speak. Yes. 6,000 families will speak to 10,000 families. All faculty members got regular increments. All faculty members got full salary, no question, including in our schools also we said no. PS is not going to be doing this. We'll find ways. And we told them, Nodi, we have enough reserves. Even in case the college does not open at all, for 3 more years, we'll make sure all your salaries are going to be paid. We have a 1,200 node digital assessment center. Every student in the campus writes a test or an examination only in that location. There's no paper at all given, no question paper given. No question paper given. The thing that is there, more question paper set agate. One faculty from this campus, another faculty from the other campus, and the third from outside PS. On the day of examination, the computer will randomly pick up a paper and then offer it to the student to answer. And once it goes there, a student can type the answer or write the answer. And ಈಗ ನೀವು 5 ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ. 5 ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಟು ಒನ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ, ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ, ಥರ್ಡ್ ನೋ ಹೋಲ್ ಪೇಪರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನಲ್ಲಿ ಬಯಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು 5 ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ಕ್ವಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಯಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಡಿಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಬಯಾಸ್ ಇಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ AI. ನಾವು ಈ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎನ್ AI co-pilot. The AI co-pilot will tell what marks the AI would have given for that answer. You will compare with AI marks and the faculty will tell them evaluation of both AI yes, and faculty. And then we'll ask the faculty, do you want to reconsider the marks that you have given, because AI is saying that it is not giving the same marks that you are giving. I will tell you this, no institution in most universities in the world has implemented this. We have implemented this successfully. Is it your concept or? Yes, it is our concept only. Because most of the time people will say, oh, not our concept, sir. You have to say my concept. No, it is our concept. See, many a time leadership can ideate. Execution, the ownership should be taken by all the team members. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 1,000 ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. Unless my employees are going to be working with me and they believe that this is what we should be doing as an organization, how can good things be implemented at all? The strength of the organization is not only in leadership. The strength of the organization is the quality of your team, the integrity of your team, the commitment of your team. These are going to be very, very important ingredients. I am so sure about the fact that they are as committed to the cause as I am, and that's the reason why PS goes forward. Lot of people will say, ನಾನು 4 ಜನ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಯಾವ PS ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ನಾವು 25% ಮೋರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. PS ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ, ಎವ್ರಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಲೇಟರ್ ವೆನ್ he spends in PS, because that's the kind of energy that is there in this particular place. And we are very, very sure that whenever a PS person goes to another organization also, he will make the entire ecosystem better.
Oh, He will improve that system also that is there. We are very sure about that particular thing. And we know how to create more good people in now PS. you are the producer of good faculty also. Yes. PS is the production unit. ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಜನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್-PS ಪೀಪಲ್ ಇರೋದು. PS products ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಹೈರ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಸು ಅವ್ರ PS ಅವ್ರನ್ನ ತಗೊಳ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೂ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, AIF ಕೋ-ಪೈಲಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. They use same formula. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟೆಡ್. We are not jealous. We want the entire education system to be Should be uplifted. Yes, it should be improved. Because our founder has said, education is a nation-building activity. So, it need not be necessarily done only in PES. It should be done by all institutions. By all institutions. So, we are very happy to have our people go there, use this culture, build those institutions also, and make sure that good practices are going to be followed. But overall, everywhere, things are going to be better. So assessments, I think, is important. Innondu scholarships. Nowhere in the world, this percentage of the total revenue is being given back as scholarship to the students. Nowhere in the world. This percentage of revenue given back as scholarship to the students. And only based on merit. Idralli ನಾವು ಮೀನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ. ನೀನು ರಿಚ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಗುನ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಪೋರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಗುನ ಇಲ್ಲ. ಮೆರಿಟ್ ಇದೆ ಮಗು, ನೀನು ತಗೋ ಇದು. ಪೋರ್ ಪೀಪಲ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅದು MRD ಫೌಂಡೇಶನ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಇಟ್ ಲೇಟರ್. ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಮೆರಿಟ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್. ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೇಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಿವಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ಅಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಸೈಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಡ್ಮಿಷನ್ನು, ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ಮು, ಪೆಡಗಾಗಿ, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟು, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಸು, ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್. ಮುಂಚೆ we are able to complete for at least 25% of the students the academic requirement by 3.5 years. Once whole semester they can do internships. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ದಟ್ ಹೈರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೇ ಪೇ ವೆರಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಸ್. ಈಗ CET ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀವು 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು 1 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು 4 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ. ನೀವು ಅವ್ನು 4 ತಿಂಗಳು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಈ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 10% ಆಫ್ ಅವರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅವ್ನು ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಈ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್, he has also recovered his cost, plus he has got money in his pocket. That percentage is now increasing regularly in PS. So I think all these things gives us so much happiness. I mean, somebody will say, ಏನಪ್ಪ ನಿನಗೆ? Yes, I am happy. ಎಷ್ಟೋ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮಗು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ದೇ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬಿಟ್ಟಾಗ ವಿ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಹಿಮ್, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ, ನೀವು ಮೆಂಟರ್ ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು 20ರಿಂದ 30 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆಂಟರ್ 4 times in a year. ನೀವು ಮೆಂಟರ್ ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಗಾಟ್ ಜಾಬ್ಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಬಿಕಮ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಬಿಕೇಮ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಟ್ ದಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ. ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್. What is the outcome of your mentorship? So this is graduating outcomes that we are talking about. So the vocabulary of the university has drastically changed in the last 25 years. To say we are talking about graduating outcomes, we are talking about mentorships, we are asking them, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಯಾರು ಮೆಂಟರ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಎಷ್ಟು ಹಣ ನಾವು ಕಾಲೇಜಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂತ. How many of them have got various scholarships? All these things are being quantified. ಸೊ ಅವರು ಒಂಥರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಏನಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ರಿ ಅಂತ. ನಿಮಗಿರೋದು 1 or 2 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಓನ್ಲಿ. ನೀವು ಮೆಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು 20 ಮಂದಿ. ಆ 20 ಮಂದಿ ಕತೆ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಅಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಯೂನಿಕ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಬೀಂಗ್ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಶ್ಯೂರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರಿಪಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 25,000 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದು ಅರೌಂಡ್ 25% ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 7,500 people who are going to be 6,000 odd people who are going to get this scholarship.
So many people go and talk to the world saying that ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬಂತು ಅಂತ. So 6,000 families will speak. Yes. 6,000 families will speak to 10,000 families. That's the ripple effect that we are talking about. Now here our traditional publicity newspaper ಅಲ್ಲಿ ad ಹಾಕಿ ಅಂತ. It's of no use. It doesn't serve any purpose anymore. ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ದ ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಶುಡ್ ಬಿ ದೆಮ್. ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀನಿ SLVನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಿದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಪೇರೆಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು PSLೇ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ವೇರಿಯಬಲಿ ಒನ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸರ್ ಅಂತ. ಅದು ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥದ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೈಡ್. ನಮ್ಮ ಮಗು ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಬಂತಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. Yesterday ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಮೈ ಡಾಟರ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್, ಶಿ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ನೌ 6th time in a row ಅಂತ. ಎವ್ರಿ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಚ್ ಎ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವನ್ ಮೆಥಾಡಿಕಲಿ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಟು ಈಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. It is given in each semester. ಈಚ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡಿ ನೀವು ಡಿಲೇ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಡಿಲೇಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಂತ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದ 30 days ಒಳಗೆ ನೀವು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ 15 days ಆದಮೇಲೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. 15 daysಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. 30 days ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಔಟ್, ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ. 2005 some small policies, father was also liked some of these things that we have done. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪೇ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಫಸ್ಟ್ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಬಳ ಬರಬೇಕು. 2005 ಇಂದ 20 yearsಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್. ಇಟ್ ಹಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಂತ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಕೊಡೋರು, ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ನು ಲೀವ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಸೆಟ್ ಸೈಕಲ್ 24th ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂತ, 24 to 24th. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ದ ಮನಿ ಈಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್, ಫಾದರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಾಮೆಂಟೆಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ವರ್ ದೇರ್. ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಪಂಚನ ಎಂಡಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆವಾಗ ವಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ವಿ ಮೇಡ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದೆಮ್. ಒನ್, ನೋ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಐ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್, we gave increments to our faculty also. We did not do 1 paisa salary cut to any faculty member. All faculty members got regular increments, all faculty members got full salary, no question, including in our schools also we said no. PS is not going to be doing this, we'll find ways. And we told them, Nodi, we have enough reserves. Even in case the college does not open at all, for 3 more years, we'll make sure all your salaries are going to be paid. That is what is very important. When you talk about building... So how you took that challenge? No, it was not like that. Our reserves are kept like that. 15% of our collections per year always goes into our reserves. We will make sure that that money is going to be available for our for our faculty to get that particular thing there. All our students were given 10% fee discount during COVID time also. All our online classes went perfectly well. There was no problem at all. All this digital infrastructure that we had invested started paying dividends. One small thing, ನೀವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲಿ. All the whole screen, 30 feet is captured in that camera. ನೀವು ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. 500 cameras are there in our classrooms. There is a particular Chinese company which provides us this particular camera. The government of India has now banned it because that camera was so effective that we could capture the entire thing at a time and students can look at that particular resource. That's how we monitor quality in the organization. Privacy, it affects the privacy of It does not. The reason is that we are not giving it to other users. It's the same student. ನೀವು ಪಾಠ ಅವ್ನು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. How are you going to do this? He can replay and... He can replay and reuse it. It's a password control thing. It's only for him, for a subscriber only. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 24 ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆವ್ರೇಜ್ ಟೀಚರ್, ಯು ಆರ್ ಎ ಗುಡ್ ಟೀಚರ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸರ್ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಲೆಕ್ಚರು? ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಬಟ್
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯು ಗೋ ದಟ್ ಟು ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ PS. There are privileges of being a student of PS, which is what we are telling people for even lifelong. ಜಾನ್ವರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬರೋರು, ಫಾದರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋರು, ಸರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು, ನನ್ನ ಮಗನ ಇಲ್ಲೇ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮಗೇನಾದರೂ ಫೀ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ವಿ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಅ ಪಾಲಿಸಿ, ಆಲ್ ಅಲುಮ್ನೈಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ದಟ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್, ನೀವು ಬ್ರದರ್ ಒಬ್ಬರು ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದೇ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಫೀಸ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ 10% ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಗ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ PUC ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ 20% ಫೀ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ 30% ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ತಂದೆಯವರು ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್ ಬರೆಯೋರು 10% ಕನ್ಸೆಷನ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೀಟೇ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಮೀಟ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಪಾಲಿಸಿನೇ ಮಾಡಬೇಡ. ವಿ ಆರ್ ಅ ಓಲ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಾವು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್. There are people who are associates who are going to be there, well-wishers of the organization and all these things. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು we should have a policy so that people should not be wanting to come and meet people to get these kind of standard favors that are there. So all that we are trying to say is that yes, this was what was there. In the last stage in my father's life, we had to have long conversations. ಅವ್ರು ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಇದು ಟೈಮಲ್ಲೂ ಅವರು ಡನ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಹಿಸ್ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಮೇಲೆ ಡನ್ ಸಮ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್. ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಈ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಥರ ಒಂದು MRD ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಮ್, ನೀವು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ವಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ he wanted a corpus to be kept as an MRD fund. ಆ ಕಾರ್ಪಸ್ಸಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಫಾರ್ ಪರ್ಪೆಚುಯಾಲಿಟಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಒಂದು ಈ ದತ್ತಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ಒಂದು 50 ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. ಈ ಸೆಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ಡ್ರೀಮ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗನೂ ಅದನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ದಿಸ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ಪೆಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್. ಹಿ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಈ 100 ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇರೋದು ಸೌತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲಿ, ನಾವು ವಿ ಶುಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಅಂತ. ದೆನ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಫೈನ್. ಒಂದು 1000 ಜನಕ್ಕೆ ಇಸ್ಕಾನ್ನಿಂದ ಈ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ ಸ್ಕೀಮ್, ಈ ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದೆಯೋ ವಿ ಶುಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತಿದ್ದವು. ಈ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ಆರ್ಫನ್. ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ಫನೇಜ್ಗೆ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ದಟ್ ಆರ್ಫನೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದೊಂದಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಬಿಲೋ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್ಗೆ ದೇ ಆರ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. 240 ಬೆಡ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಫ್ರೀ. So any poor person who is going to be there, all procedures are going to be done. If it's BPL, if nothing is going to be served, yaru illa andre PS is going to be covering the entire cost. If you can claim it from the government, it's fine. If it's not, the fund should provide that particular thing. Poor and meritorious students on top of that particular thing. Yare irli, in the sense that there should be a fund set aside for making sure that poor and meritorious students are going to have an opportunity for education in good institutions. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್. ಅವ್ರ ವಿಲೇಜ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ವಿಲೇಜ್ ಇತ್ತು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದು ಓದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಶಾಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ 50% ಫೀಸ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ವಿಲೇಜ್ ಅವರು ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ವಿಲೇಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಮ ವಿಲೇಜಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾವ ಊರು ಸರ್? ಅದು ನರಾವೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ 4ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ನು. ಸೊ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 8 ವಿಲೇಜ್ ಅವ್ರು ಬಂದರು. ಸೊ ಆಲ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ರಿಲೀಫ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ದ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ 25 ಮನೆಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 25 ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪಕ್ಕಾ ರೂಫ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ರೋಡು ಪಕ್ಕಾ ರೂಫ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. So I think for him, he was always trying to say that we should be looking at trying to make a larger contribution than what you are capable of saying. None limitations is too antalla. So that thought has always been in our mind. It's not a question of trying to say. So ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೋದಂದರೆ, ಅವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸೀಡ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದಾರೋ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 10 ಟೈಮ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅದ್ರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು.
he would have looked at trying to say that ಇದನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. Then I said, no, we have to keep something for perpetuity. 10 times more than what he wanted to do is what we should aim for. So ಈಗ ನ್ಯೂ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ in the new generation. They're saying that the GDP of the world is going up by around 0.3% per annum. In the next 10 years, because of all the convergence in technologies, it is expected that it will go up by 7.3%. So the mindset is for a 10x improvement, not a notional increment. So whatever he has said, our mindset is now to do something this is 10 times more impactful than what he had in mind. Because he deserves that kind of an impact to be done. And we as an organization, as well as individuals who are there in this organization, are committed to making it happen. Because I'm feeling that somewhere he is still watching. Soul is watching. Is watching. And that gives us energy. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಇನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಡೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇದನ್ನು? ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಇಫ್ ಐ ಲೈ ಐ ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಫ್ ಐ ಟೆಲ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಾದರ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ. ಇಫ್ ದ ಕಾಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ Conscience is the witness, sir. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಫ್ ದ ಕಾಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಸೋ ಪವರ್ಫುಲ್, ದ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಫೈಂಡ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ. The cause is this. The people who will make it happen will come. You don't need to find out ಎಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಎನಿ ಕಾಸ್ ದಟ್ he has actually wanted it to be done, people who can execute that have come and say, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. Sometimes giving financial help is the easiest help that you can give anybody. The ability for executing that particular thing on the ground requires a lot more commitment and passion. For us, it is that looking out for people, looking out for faculty members, looking out for students with that high energy, high passion, high commitment. That is how we become a nation-building organization. And that's what keeps us going. As an organization, that is important. And the legacy. So in the sense that ಒಂದು ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಜೊತೆನೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, all this that you see, this beautiful campus, this infrastructure, ಈ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು Bajaj has given the center, beautiful 360 people are going to be skilled to get jobs every year alla now. All of them, when they come in here, they're so happy. ನಮ್ಮ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೈಬ್ರರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಫ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ನಾವು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಹೆಸರು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ವಾಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಸ್ Professor M.R. Doraiswamy from any other institution is the name of this institution is People's Education Society. PES. It is not anything else. It is not Professor M.R. the University. No, it is People's Education Society. It is definitely for the people. He believed in this particular thing. We need to make sure that our students are going to get exposure in this kind of an ecosystem so that they can make larger good for the people PS outside. is the image. Yes. Doraiswamy is the soul. Yes. 100%. 100%. And I am the executor. Yeah. I am the executor because that's what it is. So It is the fortune of PS that the executor is very positive and beyond the limits of even his father also. But what is the corpus fund, how it could be increased, sir? see, the reason that we looked at is that the idea of a corpus fund is to try and say, nammali luckily in India the interest is around 8 crore rupees that is there. I mean 8% is the interest that we get. ಈ ಕಾರ್ಪಸ್ ಫಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ನಾವು 25 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ನಾವು ವಿ ಸೆಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅಂತ. ಸೊ 15% of the gross revenues of the institution was always parked as a corpus, as an institution. So in all these 25 years that is there, I think our average revenue would be around 500 crores, average revenue. So it would be lower in the beginning, higher now. ಇದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಅಷ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಅರೌಂಡ್ 15% ಆಫ್ 500 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 75 ಪರ್ ಇಯರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 25 ವಿ ಮೇಡ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್, ಖರ್ಚಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 50.
ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ನಾವು ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಅವರ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಫಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 300 crores. ಅವರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವೋಂಟ್ ಸರ್ವ್. ಈಗ 32 crores ನಮ್ಮ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು. ನಾವು ಪೂರ್ ಪೀಪಲ್ ಫಂಡ್ಗೆ ವಿ ನೀಡ್ another 12 crore rupees a year. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಅವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ನಮಗೆ 100 ಕೋಟಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಟು ಫಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ನಾವು 100 ಕೋಟಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಕಾರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಅರೌಂಡ್ 1500 crores. 1500 crores ಕಾರ್ಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 8% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 90 crores ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ವೆನ್ ವಿಲ್ ವಿ ರೀಚ್ ಅ ಕಾರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಅರೌಂಡ್ 1500 crores ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಈಸ್ ಟು ರೀಚ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 years. To reach that number in the next 10 years so that we can continue while doing whatever we are doing, we will be able to do it for perpetuity. ಸರ್, ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೂ ಈ ಥರದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗೂ ಇರಬಹುದಾದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಸರ್? ದೇರ್ ಕಂಪನಿ ಲುಕ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್, ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ವಿತ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಸ್ ಚಾರಿಟಿ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎಜುಕೇಷನ್. So that's what we are trying to say. ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಟರು. ರೇಷಿಯೋ Percentage of the CSR that they are going to be investing is another contribution that you look at in highlight. I say my wealth is every year I put 3,000 people in the market who are income tax assessors to the country. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್. No. 3,000 people who are employed, who have become income tax Yeah. assessees. Jobs pay. that are created out of this particular thing. So that is a contribution to the nation's economy. It is a significant contribution. When you look at the government with all its abilities that are there, how many jobs are they able to create? One private institution is creating 3,000 jobs every year, new jobs every year. I'm not talking internal. My graduates, they go out there, they become income tax assessees. That's the number of jobs. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು 700 of them have got jobs in excess of 12 lakhs per annum. So that's a tier 1 job. So that is what we are getting a lot of satisfaction. And the multiplication effect of the family wherein this particular job has been created, it changes the entire ecosystem of that particular family and the economic status of the family. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ವಿವೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬಲ್ಲೆ ನಾನು. ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, 3rd ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಹುಡುಗ ಬಂದಿದ್ದು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ DCETನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಯಿತು. ಆ ಹುಡುಗ he got scholarship every semester because ಅವ್ನು ಕನ್ನಡ ರೂರಲ್ ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. MRD ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಂತಿದೆ, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ನಿಂದ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಬಂದ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿ. ನಾವು ಅವನು ಸಿಯಾಟಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಹುಡುಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆನೇ ಮಾತಾಡೋದು ಅವನು. He addresses them. ಯಾರು ಡಿಪ್ಲೊಮೋನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದಾರೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಈ ಟೆಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ, ನನಗೆ ಏನೇನಾಯಿತು, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಅವನ್ನ ಫುಲ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವರು. That charity has been continued. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ he said, ಸರ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯಿತು, ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾವು ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ಈಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ 50 ಅದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ನಾವು ಯಾಕೆ 32 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ 32 ಕೋಟಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ 10 times that. Notional and passive. And those people will contribute to somebody else. ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಿನಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಸಂಬಡಿ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಏನಪ್ಪ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವನ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿನಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಂಬಡಿ whom he can make an impact for, whom he can mentor, let him make a contribution there. That itself is good.